Магазин 4. Ова е епизода број 4. Имаме интересно интервју и нешто што е спремно во наш стил. Ова е хип-хоп магазин, Магазин 4. Респект. За търа state of mind, што има позади маската ти препознај. The bitch from the south, кога слушаш викаш ауф, мала жена голем став, shut your motherfucking mouth. Constitutional creed's what you believe. Nowadays it's a different type breed. Declared independence on these hard knock streets. Laws have been forced, yet young as whole heat. This here's hard body built to bang. Disclaimer from Belgium and Spain. You rappers fella understand. When O's in a zone, leaning pen to the pad, knuckles cathartic, figuring the beat out. I get a readout. You rockin' loud, but you ain't saying nothing. Time I settle the score. I play my enemies like a game of chess. Playing Mr. Big, I'm gonna get you sucker. Soldiers. Pick up your microphone. Yo, how many mics do we rip on the deli? Say mini money. Say many. How many mics do we rip on the deli? Mini money. Say many. Yeah, it was mint all La over y'all Familia. land. Swats. The Marlang. motherfucking mob and outcast, my nigga. Get blasted. West Better side. hush up or you get California fucked up, nigga. No, it's Yeah. all but a East side. 9-8, my nigga. Y'all Yeah, love. nigga, we ain't scared. Nigga. Texas. I'm ready to Dirty bust side. on y'all punk motherfuckers out here. Think it ain't real. Piece by piece, this puzzle comes together. Sever your ties with the bad guys. Let the lies go. If you wanna be a hoe, go ahead and don't be scared. Many a bitch represents and is led. No Negro leaders have fought for civil rights. What do you mean They by have fought? begged for civil rights. They have begged the white man for civil rights. They have begged the white man for freedom. And anytime you beg another man to set you free, you will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about, sir? The price of freedom is death. Во човечкиот организам се лачи ендорфинот, популарно наречен хормон на среќа. Ендорфинот предизвикува хемиска реакција откако ќе се залепи за клетките, кои преку своите пипки, наречени ресивери, го восприемаат и го пренесуваат понатаму низ мозокот и телото, се додека процесот не е комплетен. И човекот е среќен. Хероинот ја има онаа лажна способност да имитира сигнали на ендорфин. Тоа значи дека откако ќе биде конзумиран во телото, ресиверите го лепат за себе, бидејќи сметаат дека се работи за ендорфин и го пренесуваат понатаму. И зависникот е среќен. Бидејќи вистинскиот ендорфин во целава ситуација е вишок, односно е веќе лажно примен од надвор, тој е непотребен и одвнатре престанува да се лачи. Ако зависникот некое време не внесува хероин од надвор, а одвнатре телото веќе не го произведува, се јавува потреба за нормално функционирање на организмот, за човекот да биде среќен. Бидејќи вистински ендорфин веќе нема, човекот за нормално да функционира мора да внесе хероин. Здраво, млад човеку, ти се обраќам тебе. Знам дека живееш во свет без вредности, знам како ти.
Знам за твоите изгубени соништа, за твоите стравови и за внатрешните демони. Но ако мислиш дека спасот е во дрогата, гадно си се заебал. Нека не те лажат дека дрогата е кул. Не дозволувај да те стават во пијачката. Нека не те лажат дека одеднаш педер не се станува. Се станува. Само една доза хероин физички го менува твојот мозок. Кажи им збогом на твоите амбиции, твоите желби и твоите надежи. Затоа биди мангуп. Имај муда. Кажи не. Yo, coming to the stage from my hometown, because we all of that in D.C., and we coming here to New York to do our thing, but I know you're going to enjoy this, brother. So give it up for my man, Dave Chappelle. What up, yo? Man, I am in the fucking house. Boy, I just moved up here to New York, boy. You wanna know how it was so wild for me moving to New York? Cause I moved straight into the West Village. So y'all know that, y'all know the first day in my new neighborhood, I was just walking around laughing like a motherfucker. Hey man, look. There goes some gay guys. Hey, look, there goes some more hood kissing. Hey, what the fuck, man? I never seen so many gay people in my life. Started having nightmares, man. The same nightmare every night. I'm walking home late one night by myself. Nobody else is around. And all of a sudden, this guy comes out of nowhere, man. He puts a gun up to my head. You know what? He doesn't want my money or anything like that. He just says, click, click, click. Suck my dick. That's when I woke up every night. I told my boy about it. I said, man, I've been having this dream. You know what he said? He said, yo, Dave, I would bite his shit off. I don't have the heart to bite somebody's penis off, man. You know, you be on man like, ah! I would think about it, I'm not gonna lie. I know every guy would. As soon as they see, they're gonna be like, oh! I'm gonna bite his dick off. I'm gonna bite his fucking dick off. Ah! Click! Hey, don't tell nobody, man, all right? But I gotta live. Sup, man? This motherfucker. Pissed off, man. I am. Motherfucking mama calling me for Christmas, wanting a Christmas gift and shit. Always want something. So, man, why the fuck every time you call, you always want something? Why the fuck we just can't talk? You know I ain't got no money. I told her, I said, I'm broke. Broke as a motherfucker. I'm so broke, if a nigga rob me, he'll just be practicing. Nigga, won't you get a job? Fuck you! You ain't got nothing but pictures and shit. Damn. It's fucked up, man. It ain't funny. You can't even be a thief no more. Everybody's a thief. Other day I robbed a store, came back out, a nigga done stole my car. Damn! Still shit no more. Something in the house. I ain't gonna talk about Magic Johnson, because I think Magic's a hell of a man to come on TV and say what he had to say. He got a lot of heart. You know what I'm saying? And did it with a smile on his face. I feel good. I feel good. Life goes on. I'm gonna beat this. Because if that had been me, I'd have came on. Y'all looking at a dead man.
I got 5, 6 years tops. I'm robbing banks. I'm assassinating the president. I ain't got shit to lose. I think Michael's on crack. Myself. Anybody that will fuck their face up like that on purpose, he doing something. Yeah. I bet you Michael's at home, Michael's like, Got some blow, got some rock. Murder was the case that they gave me. Murder was the case that they gave me.
Затоа што вечерашната дискусија ќе се одвива околу политиката и хип-хопот, тоест политичката димензија на хип-хопот. Би сакал да ги кажам, да ги разграничам нашите сваќања за политиката, кои не се ограничени само на активностите на партиите и на владите, туку и действијата на социјалните движења, дебатите за религијата, родот, класата, сиромаштијата, конзумеризмот и слично. Значи, политиката е и нешто големо како влез во воен сојуз, но политиката исто колку чини лебот. Зошто потекнува од гетото? Затоа што е своевиден револт против системот. Системот им дава на некои луѓе права и привилегии да ги искажат своите културни вредности, на други не им овозможува. Човекот е социјално битие и мора, кога комуницира со другите, комуницира преку културни вредности. Ако тие културни вредности му се ускратени на некој начин, тој ќе измисли свој. Например, не можеш да сликаш по ателјеа, па црташ под зидови. Не можеш да играш во студија, да играш на улица. Немаш пари да си дозволиш да купиш музички инструменти, па создаваш ритм со уста. Иако имаше борби на микрофонот, што е една дисциплина во рапот, е нормално. И поезијата во рапот и тие метафори се еден вид тренинг, нели, за секој рапер. Ама политичката смисла, размислување за општеството е нешто што е очигледно. Никој рапер не седнал да се насочи, сега ќе читам книги за политика и само за тоа ќе пишува. Му се случило и влага дома нервозен и го пишува тоа. Од тој аспект мислам дека хип-хопот не може да умре. Активизмот може би малце е стишен затоа што се случува на социјални мрежи. Јас сметам дека и во Македонија, која би се осврнале, нека си на страна нека Америка, Македонија има своји проблеми кои што може да бидат барем делумно решени преку хип-хоп артистите и преку рок-н-рол или метал, мислам, секоја бранша која што со себе носи малку поместување на границите на размислувањето и да се оди кон промена. Кога имаш талент и ќе го кажеш пред некој што е на друга позиција и знае дека е инфериорен интелектуално, ама мокен, нели, на позиција, он разбира дека хип-хопот е опасен за него. Тоа е опасна музика за тие што се мокни, ајде да не речам глупави, туку имаат своја задна намера и е сето тоа подмукло настроено. Ти не сакаш некој да ти каже вистината. Тоа е. Точно. Македонскиот хип-хоп има сосема добра основа за своето постоење. Мислам, како што кажавте, видете ја држава и кажете дека нема теми за обработка. Изостанува движењето во македонскиот хип-хоп. На мене не ми е доволно кога некој ќе каже, рокам фристайл на улица, тоа е за мене она вистинското. Тоа е тоа. За мене хип-хопот е осмислен да постигне многу повеќе од тоа. Младите мора да научат да бидат лидери, а да не бидат фанови. Нема класа без класна свест. Сметам дека функцијата на хип-хопот е токму тоа, да ни понуди алтернативни решенија за проблемите кои ги имаме во современиот свет. Да не обучи за секој од нас да знае дека постојат различни начини на кои индивидуата може да действува во општеството. Ова е рубриката Поинакви гледишта. People to move in the neighborhoods, but clean their own neighborhoods. And another thing, when you say integration, it comes under intermarriage too, right? All Right, been together. right, sure. And I'm sure no intelligent white person watching this show, or no intelligent white man in his or her right white mind, want black boys and black girls marrying their white sons and daughters, and in return introducing their grandchildren as half brown, kinky-haired black people. I wouldn't object to that. Well, you wouldn't, but a lot of them would. Well, I'm sure a lot of people would. No, this is the point. What I'm trying to say is this. And you don't have it. You say you don't, but you don't have it. You really ain't gonna have it. You're on the show, and you got to say that. But that's not true.
Why would you want to do that? Because Don't you I love don't yourself? think I'm any different from you. You see. Yeah, we much different. I mean, Let's I think face it, society's man. made us different. You know we're different. We all together. But society's made us different. No, not society. God made us different. No, we're just human beings. He made all of us. We all listen. Bluebirds fly with bluebirds. Red birds want to be with red birds. Listen. Tell me when I'm wrong. Pigeons want to be with pigeons. But Tell we me have when I'm wrong. intelligence. Well, We have an we intellect must. that Well, we they should don't have. They don't have intelligence, but yet No. they stay together. We should have more intelligence than them, right? Buzzards are with buzzards. Right? Buzzards are with buzzards. Bluebirds are with bluebirds. They all are birds, but they got different cultures. The eagles like to hang out in the mountains. The buzzard like to fly around the desert. Well, there'll be the certain- bluebird like to fly around the trees There'll and be the certain grass. problems. A buzzard mating with a sparrow, wouldn't there? What? There'll be certain. Right. And that's, I we mean- have the problems too. No, I don't see no black and white couples in England or America walking around proud, holding their children. That's because society. And going out. That's society's fault. I mean, I mean, we've got to educate people around it. Well, life is too short for me to be raised catching hell for something like that. I'd rather go and be my own. I have a beautiful daughter, beautiful wife. They look like me. We're all happy, and I don't have no trouble. I ain't got no trouble. I ain't that much in love with no woman to go through all that hell. Ain't no one woman that good. You understand? I understand. Yeah, I do understand. I understand. I think it's sad that. It ain't sad because I It want is my sad child that to you look take like this me. attitude. Every intelligent person wants his child to look like him. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. Chinese love Chinese. They love the little slanted-eyed, pretty brown-skinned babies. Pakistanis love their culture. Jewish people love their culture. A lot of Catholics don't want to marry number Catholics. They want the religion to stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race? You a hater of your people if you don't want to stay who you are. You shame what God made you. God didn't make no mistake when he made us all like we were. I think that's a philosophy of despair. Despair. I really do. It ain't no Yeah? despair. I think Number this- one, I think- can't no woman. Let me tell you something. I want to tell you. Listen, no woman on this whole earth, not even a black woman in Muslim countries, can please me and cook for me and socialize and talk to me like my American black woman. No woman, and last is a white woman, can really identify with me and my feelings and the way I act and the way I talk. See? And you can't take no Chinese man and give him no Puerto Rican woman and holler about we're in love and you emotionally in love and physically, but really they're not happy because she's gonna hear some Puerto Rican music, he's gonna hear some Chinese music, and they're gonna be clashing all the time. It's just nature. You can do what you want, but it's nature to want to be with your own. I want to be with my own. I love my people. That's all. I don't hate nobody. Добре дојдовте во рубриката Култни места. Денес ќе зборуваме за Крукче. Крукче во Центар е многу добро познато место за сите оние луѓе кои што слушаа и твореа андерграунд музика во тоа време. Ова е многу одамна, некаде 90-тите. После секоја рап журка се одело на Крукче, каде што, поради тоа што не смеело да се пушта гласна музика, се дебатирало и се разговарало на теми кои што биле поврзани со рапот. Сите што го памтат, знаат колку добро си поменувале таму, а на нашите генерации остана да прераскажуваме за тие места. Дали свати како звучи? Римуван стих. Римуван стих. Јас сум Бибич, а вие гледате Магазин 4. Со рапот од секогаш, значи сум била едно од, го знам за мене, сум слушала рап музика од 13 години негде. Прво се занимавав со танци, али не беа поврзани ништо со хип-хопот, али погасно се проведов во хип-хоп танците, почнав да танцувам женски хип-хоп, па после станав и инструктор и после не знам, некако се наместија некако коцки да се запознав со еден дечко од Битола, што едноставно ме гледаше по социјалните мрежи, често ми се дешаваше, пример, да рецитирам дома, да слушам рап и да се снимам и да се ставам на стори, онака, фри спирит, како што сум секогаш. И ми понуди да одам кај него, да слушнам некои инструменталки, бев отворена, да, си реков, зашто не да пробам, посекако ја обожавам таа музика и си реков да пробам. И напишав
ја напишав првата песна и уствари такав бил скроз во хип-хоп култура, да речем, со снимање. Искрено не знам дали и постои битолската хип-хоп сцена. Сигурно има деца што снимаат, ама посериозно нешто не знам, немам слушнато и немам видено искрено. Така да не знам. Нема ни по кафичи, ни по клуба или така се дешава некогаш еднаш неделно нешто да се случи да има, али не, слабо, многу. За мен искрено прекрасно е. Не знам, јас се осеќам многу убаво како женски хип-хопер во вашка средина. Не знам дали сега посебно дека како само една се осеќам помеѓу многу пати, знаеш, дека можам да се мерам рамо со рамо, како и јас можам, знаеш, ако сум женско. Улеснителна е, да, то баш заради тоа, ти сум единствена моментално, можам да речам, женски хип-хопер во Македонија. И заради тоа ми е, може да речам, улеснителна. Отежителна, што знам, има јаки емсија вашки, не, значи, не сум нека феминист, знаеш, дека јас сум жена, вие сте мажи и можам јас повеќе од вас, ако сум, не. Значи, го почитувам и машкиот род и има јаки машки емсија, така да ќе биде интересно со машки емсија да се снима, знаеш. За сега, топ. Задоволна сум како ме прифати хип-хоп заедницата, искрено не очекував и не имав некои очекувања дека некој ќе ми пише, еве пример од некој од рап сцената во Македонија што стварно имат историја зад нив и музика, значи прекрасно остаено и искрено многу сум задоволна. Може и уште сите ме немат слушнато, не знам, али тие што досега ми пиша сум многу благодарна и баш ќе искористам ова прилика да му се заблагодарам за поддршката многу и за респектот и што ме мотивира да одам уште напред, да не заставам. Така да многу сум задоволна сега за сега како ме прифати рап заедницата, најискрено. Ќе снимам, ќе продолжам да снимам. Имам порага што сакам да ја искажам помеѓу песните, нормално како секој рап артист. И сега за сега тоа е, да снимам и да инспирирам. Наместо да импресионирам, значи не сакам да ги импресионирам луѓето, многу голема разлика има помеѓу тоа, сакам да ги инспирирам. Посебно еве женскиот род, да речем, знаеш, тоа правевме муавети вчера вечер како бевме радости. Не верувам дека сум единствената во цела Македонија што, не знам, го има овој талент и го сака ова да го прави. Ама мислам дека многу се сочваме во Македонија со предрасуди и може и да речем и најголемата причина зашто и почнав ова да правам. Баш од сум женски, да кажам дека иако сум женско, знаеш, можеш да бидеш тоа што сакаш да бидеш, макар и рапер да си, значи помеѓу 100 мажи една да си, ама ако те исполнува прави го тоа што сакаш што ти кажам, значи тоа. Значи, моето мислење е дека е многу едноставна музика, значи не сакам да речам, да се изразам со други зборови, премногу едноставно што не нуди некоја длабочина за да, пример, да те инспирира нешто во животот и ти да направиш некоја акција во животот, едноставно гладање на некоја музика што не ме допира. Мене искрено не ме допира таа музика и не можам да се замислам, знаете, да имав понуди да снимам и трап, али едноставно веќе помислев јас да снимам трап, човека, и значи два збора, и значи готово, не можам повеќе, знаеш, крај. Ме молам, нека прекинете. Се надевам во подобра насока, затоа и мислам дека и истапив и се осмелив, не знам дали е тоа правилниот збор да речам, и сакав да снимам рап, значи, пошто сега во некој тренд е трапот, ме разбираш, па не знам, потискат некако рапот како никогаш да не постоело и тоа не ми се бендисва и заради тоа и почнав да снимам и за да баш да го како да кажам, чекај,
ката. Да го задржиме, да живееме, разбираш, не, таа музика многу значи што онака треба да се негува и да живе. Фала на сите што гледате, ова е Магазин 4, сакате да слушните рими, остри косеки, риеве ги во чил атмосфера. Жена со машки став ми викат, ал Вера само вака, рецитирам до безкрај, само сакам да слушат лирика, пресна, добар панчлайн и добар среч на грамофонот, фейкот нека бега. Биби е на микрофонот, јас сум Биги, Биби, Рими, рап, крими, БТ репрезент, јас сум таму кај што дими хип-хоп дама на мајкот па нема, веќе криза, рапот е жив и ке биде се, дури сум жива. Ова беше Магазин 4. Топ си пројдовме, на вас останува да ја шернете, да сабскрајбнете. Ако сакате да ја поддржите хип-хоп културата, ова е еден од начините. Поддржете македонски рап и поддржете македонски артисти. Фала уште еднаш што не следевте, ова беше добра емисија, број 4. Респект, фала.